जबीन शाह खान, पीर रहमानुल्लाह साहब, निसार नाजिम साहब और जमा द कोपर यूनियन काउंसिल, द हिरोशा यूनियन काउंसिल, द बदरगी यूनियन काउंसिल और द PK-19 द मुख्तलिफ इलाकों में रागले द पार्टी मशरान और इज्जतमंदों अस्सलाम वालेकुम। जो टोल केवल उस्ताद को ढेर ज्यादा मशकूरी मां कि बदील लंदन वक्त के माने पता लगा जमींदार नजीम दी पागी की तासो पतुम रकम तादाद की तरफ करार है मुंगलम दा इज्जत राखो मुंगलम दा बीन राखड़ा और दा मौकम राखड़ा चिदल तराशु बताओ सर राय उसो खबरों को जो बदी माने माजरा को खाना चिदा प्रोग्राम तीर तौर पे खदल शियो सुपकी दावस्ते तौर दा गम फाजे तुमरे नीचे आगे न सड़ने शी उसका रीते और दपा सभी मौसमियात वाला दाल दगा कोच की दिशी बारान पागर जुशी तो दागे द वजना मुंगा दा प्रोग्राम द तीर तौर ना नन रस्तम रोड़ो माता जहांगीर खान उसुए चे पतीर इतवार मानिम डेरो मरगरो तकलीफ करो रागलियो और दल तक ये हाजिरी करे वा ज़दारी को मरगरो डेर मशकूरी मा सासु डेर मशकूरी मा चिन्नन ता फाजिरी उकड़ा पदी प्रोग्राम की सर शरीक से इज्जत मंदो माने वक्त की मरगरो खबर उकड़े उस ऊपरी को द ऑपोजिशन पार्टियों बदावे चिदाती इलेक्शन चिदे अगा सिलेक्शन शुरू ड्रामा शुरू हुआ और दे कौन सर जाते शुरू दी पिंजलस म्याश चुकी चिदी हुकूमत सोकर ज़मान ख्याल में चूस दा पूरी दुनिया दावी चिदाई और सिलेक्टेड हुकूमत दे दा अवाम उन्हें मुंतखब करे बल्कि जो खुदा ने ना चूस आगे सिलेक्शन बम दावी चिज़मुंगा तजुर्बा नाकाम शुआ मुंगा सियासों का तंत्र के विरासतों की दोनों दादे दे काबिल नतीजे पैदा हुआ पिंजल स्पेस को के ज़मा ख्याल में खारजा पॉलिसी में फेंचुएगा और दे हद पर फेंचुएगा चिपटूरी दुनिया की आवाज़ बात शुरू तापरुन नबनस द मलेशिया की चिकन कॉन्फ्रेंस हो ताकि न आखिरी मिनट वाले जमीन वज़ीर आज़म से इनकार को नमस्ते चगलत करे ओसो मुल्कुनो चिरचा दवजे नमुंगा द अमेरिकी का पाबंदियों न बच्चियों आगे है इंसान ना खपकर देखो तवे चिनवाज शरीफ द बाहर दुनिया पस्तर को किस्तर की निश्चित होले और आज़ाद खारजा पॉलिसी निश्चित होले जगह चेहरा द अमेरिकी इशारों तरफ से दूरी दबे में चिज़रदारी आज़ाद खारजा पॉलिसी से कमिश्नर कोने चाहे कि सल खाने दी जो कि उस तरह पोस्ट कोमा चिता हुए जिसका बाजार खारजा पॉलिसी जो तुम्हारा हर चाहता पस्तर को किस तरह किया चाहिए और कौन मफादात का और तेरे खोरे मफादात का बकोरे नबियाता महातीर सरा द मलेशिया सदर सरा चीज़ वादा करने वाले चीज़ों पर आज़ाद होते हैं कॉन्फ्रेंस के वजह से क्या कमा यो तो सऊदी नेक्स्ट हाथी के बुते तो खोजना न ताकि कॉन्फ्रेंस तो पहले से वफद दिन पार्टी को शुरू बंद नहीं कमा आया दादा आज़ाद खारजा पॉलिसी बुनियाद दादा शांति कमुंग उकुरनो पति पिंजल स्म्याश तो के
ریکارډ قرضې واخیستلې شوې. دغې چې تېر حکومتونو بنیاد کرپشن و، هغوی به قرضې دې لپاره اخیستلې چې کرپشن دې وکړي او پیسې به یې په قوم باندې نه لګولې. او که زه حکومت کې رالم نو زه به قرضه نه اخلم، زه به IMF ته نه ځم، او که لاړم نو زه به خودکشي وکړم. په دې 15 میاشتو کې ورونو 10 خربه روپۍ قرضه واخیستلی شوه. د پاکستان په قرضو کې 25% اضافه وشوه. 25%. IMF ته هم لاړو، بلکې IMF ته خو وزارت خزانه حواله کړه، سټیټ بینک یې زموږ ورته حواله کړو، او بیا چې وګورو نو معیشت رس سره د خرابېږي لګیا دی، ګرانۍ کې رس سره د اضافه کېږي لګیا دی. دا خو وایي چې زه به د خلکو منشا ته ګورم او د خلکو مسایل به حل کوم. نن اوړه کم ځای ته ورسېدل، د پرون نه بله ورځ بیا په اوړو په قیمت کې یو تروړې کې تقریبا 1000 روپو اضافه شوې ده. د غوړو کې 120 روپے کېجي اضافه پرون نه بله ورځ بیا وشوه. روپۍ قدر تقریبا 15% راوغورځېد. سبزیانې کم ځای ته ورسېدلې چې وزیر اعظم صاحب نه تپوس وکړې، وایي چې یاره صبر وکړئ، موږ خو په دې پوه نه شو چې دا صبر به کله پورې کوو. او آیا دا صبر صرف د غریبانو لپاره دي، صرف د عوامو لپاره دي، او که نه د ده وزیرانو، د ده مشیرانو، د ده چې کوم د سره ارد ګرد خلک دي هغوی به هم صبر کوي. نن هغه وزیرانو ته هم چې ورشه چې ورته ووایي چې ګراني ده، نو عجیبه ټوکې ده پرې. څوک وایي 2 روټو په ځای 2 روټۍ، وزیر خزانه یې وایي چې یاره 19 روپۍ ټماټر خو ما ته پته ده چې ملاوېږي. عجیبه خبرې به وره. دا ځکه چې د هغوی عوامو باندې پروا نه ده، د هغوی د عوامو په ووټ باندې نه راکړي، د هغوی ترجیحات بل څوک دي. هغه خلک خوشحالول غواړي، عوامو طرف ته توجه نشته. د بجلی او د تیل خو چې څومره اضافه وشوه هغې خو بلکل اړو دغه نشته. او ګیس ما ته پته ده چې کتیلې دغه تاوم کې نو شتیم نه، او بل خوا ته چې وورو مخکې به دا وایي 15% ګران شو، 10% ګران شو، اوس وایي چې 215%. دا چې ته موږ په تاریخ کې نه اورېدلې. دې نه مخکې به که ګرانېدلم نو ویل یار 15% اضافه وشوه، 10% وشوه، 200%. تاسو کله سوچ دې نه مخکې که د چا ګیس بل 2000 روپۍ راتلو، اوس به 8000 روپۍ راځي. په خپله دې باندې سوچ وکړو. مدینې ریاست دا دی چې په هغې کې د غریب تپوس نشته، د غریب مسلو طرف ته توجه نشته، او خپل ارد ګرد چې دی که ده سره د ده ملګري وو نو هغه یې مشیر لګولی دی، که د ده په کور کې کار کوو نو هغه یې په پنجاب کې مشیر لګولی دی، نعیم الله کې بل مشیر جوړ کړی دی چې ګورو نو هغه خپل ملګري چې دی هغه یې ځای کړی دی. په دې یو نیم کال کې د 1 کروڑ نوکرونو خبره کړې وه، 12 لکه خلک په دې یو کال کې بېروزګاره شو. 12 لکه خلک.
د غربت د لکیرې نه لاندې 80 لکه خلک لاړل نور 4% پای کې اضافه شوې داسې حکومت نه موږ څه ته ومنل 15 میاشتې تېرې شوې اوس پورې خو موږ ته څه ښکاره نه شو چې څه مسایل به حل کېږي څه به دغه کېږي دغه شانتې که وګورو د زمیندار لپاره د خورو په قیمت کې چې کومه اضافه وشوه پرون بله د زمیندارو علمي ورځ وه او په هماغه ورځ باندې د یوریا په قیمت کې اضافه وکړه دې نه به موږ څه تمه وکړو دغه شانتې عزتمندو دا فاټا موږ سره نه وې زموږ د صوبې کې چلن شوې علاقه وه او دا یو لویه مسله وه او په کار چې هغې ته صحیح توجه ورکړه شوې پرون بله ورځ وزیر اعظم صاحب میټینګ کړی دی چې یاره دې کال په فاټا کې څومره پیسې خرج شوې نو چې ټولو محکمو نه ریپورټ اخیستی دی نو د ټولو محکمو هغه دغه چې را یو ځای کې نو 1% پیسې نه وي خرج شوي 1% په شپږ میاشتو کې 1% خرج نه کړي نو هغوی نه ورته څه تمه وکړي چې هغوی به هلته کې څه ترقي راولي هلته به اسپتال جوړ شي هلته به بل څه داسې جوړ شي دغه شانتې که موږ وګورو نو د مسلو ادراک هغه لحاظ سره نشته پولیو باندې دوی ډېر دغه کړی و چې یاره مونږ ډېر دې باندې توجه ورکو لګې و دا شی به ختم شي و وزیر اعظم صاحب چې دی خپل ملګري خاص راوستلو د هغې مشر یې ولګو رسته ورځه پای کې اضافه کېږي لګیا دی دې حد پورې خبره لاړه چې کله عالمي ادارو ورلډ بینک او نورو ورلډ هیلث ارګنایزیشن چې ورته ووایي چې بی دا ستاسو لاس نه شی وځي دا شی بیا دوباره دلته کې زیاتېږي لګیا دی نو بیا یې خپل هغه ملګري لرې کړو هغې نه مخکې نه دغه کړو ډاکټرانو چې دي ډېر په احتجاج باندې دي د هغوی چونکې د ده یو رشته دار ډاکټر دی او د هغه د ډاکټرانو هغه یوه اداره یې نه وه خوښه نو د هغه په مرضۍ باندې پوره اداره یې ختمه کړه چې چا لایسنس ورکړو ډاکټرانو له ده به اوس پورې دا وایي چې نواز شریف چې دی هغه باچاحت چلوي او د باچاهانو په شان چې دی فیصلې صادر کوي باچاحت هغه و که باچاحت دا دی چې ستا د رشته دار یوه اداره نه ده خوښ نو پوره اداره تا ختمه کړه موږ ته د دې سوالونو جواب تاسو راکوي اوس پورې خو تا په هر چا باندې الزامات لګول او هر چا ته دې وایي چې دا غلط کړي او دوی دا غلط کړي دي اوس دا قوم هم دا حق لري چې تا نه تپوس وکړي چې په دې 15 میاشتو کې تا د قوم کومې مسایل حل کړل تا دې قوم نه څه وکړل تا د دې غریبانو کوم مسله داسې حل کړه د دې د مسلو طرف ته کومه توجه ورکړه که موږ دا هم احساس شوي وي چې د خلکو مسایلو طرف ته ستا توجه ده نو بیا هم خلکو وایي چې زه صبر وکړو خو ښکاري داسې تاسو خو په خپل دنیا کې ناست دی او د دې قوم طرف ته مړو توجه نشته همدغه وجه درونو چې موږ دا ګڼو چې دا ناکامه حکومت دی او د دې خلاف راپاڅېدل چې دی دا زموږ ټولو باندې فرض دی نن د ما نه مخکې دلته خبره وشوه او دا صحیح ده نن دې ملک ته او خصوصا زموږ د صوبې کې د تجربه کار قیادت ضرورت دی او داسې تجربه کار قیادت چې دی هغه که واحد یوې پارټۍ سره شته هغه صرف او صرف قومي وطن پارټي ده چې ملي رهبر جناب افطار چې د ملي رهبر جناب افطار خان شیرپور په قاعدانه صلاحیتونو هر چاته اعتراف دی دا هغوی ته پته ده چې هغه حکومت چلولو په طریقه هم پوهېږي د کارونو کولو په طریقه هم پوهېږي په ترقۍ هم پوهېږي په روزګار ورکولو باندې هم پوهېږي ځکه موږ دا دعوه کوو چې که تاسو زموږ مرسته وکړه تاسو راپاڅېدئ زموږ جهانګیر خان همدلته نه کامیاب کو زموږ لاسونه مضبوط کړل
نو انشاءالله دا تاسو تسلي ساتئ چې د 1 کروڑ نه زیاتې نوکرۍ دلته او ستاسو مسایل به هم حل کوو سهولتونه به هم تاسو ته میلاویږي د تعلیم سهولت به میلاویږي د صحت سهولتونه به میلاویږي د څښلو د اوبو سهولتونه به میلاویږي دا ټول ضرورت دی چې څنګه راپاسو صحیح طریقې سره اوس د قومي وطن پارټۍ دا پیغام چې دی دا کور په کور کوڅه په کوڅه ورسوي او هر چا ته دا ووایي چې د دې وخت اوس دا تقاضا ده دا ضرورت دی چې موږ راپاسو او د جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس ستاسو ډېر زیات مشکور یم په لنډ څنګ وخت کې ډېر ښه پروګرام دلته کې وشو انشاءالله بار بار به راځم ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت کې حاضر به یو او انشاءالله دا PK19 چې دی دا به داسې مضبوطوو به چې لکه څنګه شیرپو دی دغه شانتې به یې مضبوطوو به انشاءالله را روان وخت چې دی ستاسو دی زه یو ځل بیا د دې پروګرام د منتظمینو خصوصا د جهانګیر خان ډېر زیات مشکور یم چې ما له دا موقع راکړه ما له دا عزت راکړ چې زه راشم تاسو سره یو څو خبرې وکړم انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره بعد وخت کې حاضر یم ډېره مهرباني زمونږ یو شمولیت دی د فقیر آباد ناظم سره د خپل خاندان او د ملګرو سره په قومي وطن پارټۍ کې شرکت اعلان کوي بخمنیر صاحب سکندر خان په خواست چې هغوی ته د قومي وطن پارټۍ په تسلیم تاسو ټول شکریا ادا کوم ځکه چې په دې لنډ وخت کې دوی مانه لاس راکو او زه د خپل دغه ته راوبدلم نو زه یې ټول شکریا ادا کوم زه د فقیر آباد ناظم یم د ملکڼې د مردانه او اوس لکه موږ دې خوا کډه راړولې ده بدرګې کونسل ته د خټ کلي ته او موږ دا هغه ځای لکه دغه به اوس اوسېدنه کېږو سلام علیکم کینه ورونه امرا جلد بچیس کې لیکي ته منټ کې نه مکر زه پاخره کې د قومي وطن پارټۍ د ملکڼې جلسې چیرمین ضلعي چیرمین جهانګیر خان درخواست کوم چې هغه راشي د لمونځو میلمه شکریا د راتلونکي ټولو میلمنو شکریا ادا کړي جهانګیر خان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب سکندر حیات خان شیرپو د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین او د هغه سره راغلي میلمنو او زما د علاقې غیرتمندو مشرانو کشرانو السلام علیکم زه خاص کر د سکندر خان ډیر زیات شکریا ادا کوم او د هغه ډیر د حده زیاته مشکور ممنون یم چې موږ له په دومره شارټ ټرم وخت کې ټایم راکو او دې محفل ته هغه خوشحالي ورکړله وروڼو زه صرف د دې خپلې علاقې د دې غیرتمندو شکریا دپاره پاڅېدلی یم خو یو څو خبرې په ذهن کې دي هغه کوم چې کله انتخابات وشو او ریزلټونه ووتل نو د هغه انتخابات نه و هغه سلیکشن و په یو ځای کې سلیکټ شوي وو دلته راغی او اعلانونه یې وکړل چې دا د MPګان او دا د MNAګان دي خو هم وله ووټ نه دی ورکړی نو د هغې نه بعد په ما کې په خپله زمونږ په هر یو ملګري کې په دې لاندې ملګرو کې د کلو د تنظیمونو کې یو مایوسي راغله چې یاره بس دغه یوه پارټي وه او انتخابات یې وګټو ټول مایوسه شو خو زه غیرتمندو تاسو ته وایم چې انشاءالله العزیز هغه خلک
چې په هوا کې راوستي او منتخب کړي دي د هغوی دور که خیري ختمېږي د هغوی دور ختمېدونکی دی او ډېر زر ختمېدونکی دی انشاءالله ستاسو اقتدار کې راتلونکی دی که خدای ته منظور وي نو زه تاسو ته یو اپیل کوم او هغه اپیل زما دا دی چې وروڼو دا څومره کسان چې دلته راغلي یې او خدای شته زه بیل ته ګورم نو ما ته هغه د 88 انتخابات هغه مخې ته کېږي چې هغه زه په هغې کې تاسو پاس کړی وم په 88 کې او بیا په 93 کې هغه حالات ما ته رامخکې کېږي او انشاءالله راتلونکي هغه دور دی که خدای ته منظور خدا ده چې هر یو کس د قومي وطن پارټۍ ملګري چې ځان ته د هغې غړی وای نو هر یو به دا په ځان فرض ګڼو چې جهانګیر ته به نه ګوري جمیل شاه ته مه ګورئ میرعالم بیجر ته مه ګورئ ټول جهانګیر او میرعالم او جمیل شاه ماسټران ټول هر یو په تن پاسې او د دې پارټۍ دپاره منډې تړلي وای او د دې کامیابۍ دپاره جدوجهد وکړي کوو به دا جدوجهد او یوازې دلته نه په دې علاقه کې به منډه وو د اریچن حدودو ته به پورې وځو د دغې علاقه کې به منډې تړلې وو ډېر خلکو له قومي وطن پارټۍ آفتاب احمد خان شیرپاو ډېر لوی عزت ورکړی و ډېر د لاندې نه را روان کړي و ډېر های لیول ته یې ورسول خو په اخري کې هغې ته مو نه کتل چې مونږ سره د مرکزي چیرمین او د صوبایي چیرمین څومره مینه کړې ده او کوم ځای ته یې رسولي وي نو مخې د پارټۍ نه اړولې انشاءالله العزیز مونږ به که خیري د اخري وخته پورې چې څومره را پاکستان نو د قومي وطن پارټۍ مرګتیا به کوو او د سکندر حیات خان شیرپاو او د مرکزي چیرمین مټې به که خیري مونږ مضبوطه زه ستاسو د ټولو غیرتمندو مشرانو او کشرانو مشکور او ممنون یم ستاسو شکریه ادا کوم والسلام ډېره مننه ستاسو د راتګ ستاسو ټوله جوړ مینه راکړه زموږ صوبایي چیرمین سکندر صاحب حیات صاحب سکندر